नमस्कार श्रोता बंधु मु असित आपण को मो चैनल त्रिशक्ति एजुकेयर को स्वागत जनाऊँ। एक भिन्न प्रयास नहीं आसी जो थे कि आपण महाभारतर कथा सब शुणा पाइबे जहाँकि मु आपण को गप आकार रे कहवाई चेष्टा करी त्रुटि थिले मार्जित करेंगे चाहिए चेष्टा भी करी आपण सत्यता आने जहाँ भी किसी मुझे कहि मनगढ़ा कहानी नुह संस्कृत महाभारत ही डेरी नक आरंभ करुच्ची मुनि वेदव्यास जो कि आपण जानते व्यासदेव तांकर केमिति जन्म है से विषय आम कि जाना। द्वापर जुगरे पृथ्वी पृष्ठ क्षत्रिय माने शासन करते से क्षत्रिय मान भितर गोटे राजा थिले तांका ना थिला उपचिर वसु। से जो उपचिर वसु अत्यंत वीर थिले। तांका स्त्री थिले राणी गिरिका। गिरिका तांकर भी 5टी पुत्र थिले अत्यंत शक्तिशाली से पुत्र थिले। उपचिर वसुଙ୍କ वीरत्व एते थिला जे तांको ऊपर इंद्र खुशी होई एक विमान भी तांको जो उपहार रूपे देइथिले जहाँकि मनर गतिर से विमान टी चली था। एकदा कौन हेइची ना उपचिर वसु मृगया निमंते जंगल को जाइछन्ति। जंगल को जो जीवा बाहर गिरिका मनरे टिके काम भावना जात होइछि आउ से अनुरोध करिसन्ति उपचिर वसु को तांका मनटा को टिके मनस्कामना टिके पूर्ण करिया पई। किंतु उपचिर वसु टिके व्यस्तता भितरे तांका स्त्री रो मन को टिके बुझी पार नथिले आ मृगया पई जाइथिले। मृगया माने होछि मृग मांस आनिबा। तांका पितांका श्राद्ध जेहेतु भी काली थिला ता परदिन तेणुक सी व्यस्तता भितर मृग मांस आनिले पिता श्राद्ध पड़ो तेणुक सी व्यस्त विव्रत होकर बाहरी गले। जंगल में पहुँचला पर से मृगया करुले। मृगया कर सारा टे विश्राम ना जेहेतु थकी गले विश्राम नापी एक पद्म पुष्करिणी पाखे विश्रामटे नहीं। पद्म पुष्करिणी से पद्म को देखिकी से अत्यंत खुशी होती। भमर आउ पद्मर मिलन देखिकी निज राणीकर जो आसिला बेलर जो तांका मनटा सेटा को से भाबिचंती। तापरे से एते तांका राणी को भावना रे विह्वल हो गले जे तांका बीर्ज भी से क्षणी स्खलन हो जाइछि। हठात तांका बीर्ज स्खलन हवा जानी से एक बाज पक्षी को डाकिछंती। से तांका बीर्जटा को गोटे ठोली सदृश पत्र रे ठोली सदृश करी से बाज पक्षी को देइचंती नहीं जाओ एटा को राणी गिरिका पाखे पहुंचे दब। से बाज पक्षी उड़ी उड़ी जाउछि। जमुना नदी पार हवा को जीवा समय रे एक चिल से बाज पक्षी को देखिछि। से जो चिलटी बाज पक्षी जो थंटर जो ओळैकी नेउछि सेटा से भाबिछि एक मांस खंड बोली बा खाद्य बोली भाबिछि। तेणुकर से चिलटी बाज पक्षी उपर आक्रमण करिवाटी लागिला। तांका भितर सेठी युद्ध होइछि। आ युद्ध समय रे चिलटी बाज पक्षी को आक्रमण कला आउ बाज पक्षी थंटर से जो पत्रटी गली पड़ा। ये पत्रटी जो गली पड़ा जाकि जमुना नदी उपर पड़ा। जमुना नदी रे से समय एक संतरण करुला एक सुनेली कलर गोटे माछटी। ता रूप से माछर रूप पूरा सुनेली। से माछर भी एक कहानी अच्छी। से माछर कहानी जानिले आम आगू जापर। से माछटी होउची जो मत्स्यटी सुनेली कलर मत्स्यटी से होउची गोटे अप्सरी होउची इंद्र भुवनर गोटे अप्सरी माने देवलोकर से गोटे अप्सरी। ता ना होउची अद्रिका। से अद्रिका दिने कौन करथिला ना मन तांकर हैला जे टिके जांगी संतरण करिवि जमुना नदी रे। से जमुना नदी रे संतरण पई आसीछंती। से जमुना नदी कूल रे एक ऋषि जे कि बहुत आकृष्ट कर से ऋषि को देखी अद्रिका मनरे किछि प्रेम भावना जात है। तेणुकर से ऋषि सागरे जल क्रीड़ा करने को चाहिए। जो से जल क्रीड़ा करने को चाहिए से ऋषि पाद दुईटे को माने छुईवा को लगे। ऋषि हठात उठीगले। जो हठात उठिक देखिले गोटे नारीटे मत स्पर्श कर देइछि से पूरा रागिगले। पंचम राग पूरा पंचम अभिशाप देदेले। अभिशाप देले जे तमे मोर ब्रह्म नष्ट करिया जो चेष्टा करुथलो मु तुमको आज अभिशाप दउची। तमे यही जमुना नदी रे जो मत्स्य होइकी मते खुंपिया मत्स्य रूपी होइकी तमे आसिकी
ମୋ ପାଦ ଦୁଏକୁ ମାନେ ପାଦ ଦୁଏକୁ ତମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆଜିଠାରୁ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ହେଇକି ଏଇ ଯମୁନା ନଦୀରେ ପହଁରୁଥିବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଅଦ୍ରିକା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ନେଇକି ଯମୁନା ନଦୀରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ବାଜ ପକ୍ଷୀରୁ ସେ ଯୋଉ ପତ୍ରଟି ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ସେ ପତ୍ରଟି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ପରେ ମତ୍ସ୍ୟଟି ଯୋଉ ଅଦ୍ରିକା ସେ ଯୋଉ ପତ୍ରଟିକୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇଟାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଅଦ୍ରିକା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ମାଛଟି ସୁନେଲି କଲର ଯୋଉ ଯିଏ ମାଛ ଥିଲେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ବିଶାଳକାୟ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏକ ଧୀବର ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ମାଛ ଧରିଲା ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଲ ପକେଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମାଛଟି ମାନେ ଅଦ୍ରିକା ରୂପୀ ଯୋଉ ମାଛ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ସେ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ ମାଛ ଦେଖିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସିଏ ସେ ମାଛଟିକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛି। ମାନେ ଯୋଉ ରାଜା ଉପଚିର ବସୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛି। ରାଜା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଉ ପେଟରେ ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ତା ପେଟରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ପାଳୁଛି ସେ ହେଉଛି ମୋରି ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ଜାତ। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରୀ ଜାତ ହେଲା। ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ପୁତ୍ରଟାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ପୁତ୍ରୀ ଯୋଉ କନ୍ୟାକୁ ସେ ଧୀବରକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଧୀବର ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର କୁଟୀର ଥିଲା, ସେ କୁଟୀରରେ ରଖିଲା। ତା ନାଁ ଦେଲା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା। ତା ନାଁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା କାହିଁ ଦିଆହେଲା ନା ସେ ଯେହେତୁ ମତ୍ସ୍ୟରୁ ବି ଜାତ ଥିଲା, ଆଉ ତା ଶରୀରଟା ବି ମତ୍ସ୍ୟ ଭଳିଆ ଗନ୍ଧଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ତା ନାଁ ଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ବାପା ଯିଏ ଯୋଉ ଧୀବର ଯିଏ ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ହେଉଛି ସତ୍ୟବତୀ। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଧୀବରଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଏକଦା ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଏକ ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଋଷି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଋଷି ରାତିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଧୀବରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏ ଧୀବର ଟିକେ ମତେ ନେଇକି ଯମୁନା ନଦୀଟା ପାର କରେଇ ଦିଅ। ଧୀବରଟି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିକି ଦେଖେ ନା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ଋଷି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ସେ ଋଷି ପରାଶର। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପରାଶର ଋଷି, ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଋଷି। ତେଣୁକରି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ନ ପାରି ଯୋଉ ଋଷି କହିଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଯମୁନା ନଦୀଟା ପାର କରେଇ ଦିଅ, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଧୀବରଟି ତା ଝିଅକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ଯେ ତମେ ପରାଶର ଋଷିକୁ ନେଇକି ଯମୁନା ନଦୀ ପାର କରେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତା ବାପାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନି ନାବ ଖୋଲିଲା। ନାବ ଖୋଲି ମହର୍ଷି ସେଥିରେ ବସିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ବି ସେଥିରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାଉଟି ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଚାଲିଛି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାଟି ମଝି ନଈରେ ହେଇଯାଇଛି, ଋଷିଙ୍କ ମନରେ ସେ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାକୁ ଦେଖିକି ମନରେ କାମ ଭାବନା ତାଙ୍କର ଜାତ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ କାମ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଜାତ ହେଇଛି, ସେ ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମର ଏ ଶରୀର କୌଣସି ଦେବାଙ୍ଗନା ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତିର ଏପରି ପରିବେଶରେ ତୁମ ପରି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପରି ବନଚାରୀ ଯେ ଦିଗହରା ହେବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନାହିଁ। ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କଲା ପରେ ତମେ ମୋତେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁନିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଦେଖି ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା କହିଲେ, ମାନେ କିଛି ନ ଡରିକି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ହେଲେ ମହାମୁନି ପରାଶର, ମୁଁ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଧୀବର କନ୍ୟା। ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସମ୍ବନ୍ଧ ପୁଣି ପିତା ମୋର ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ଉଚିତ ହେବ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଏପରି ଅଭିଳାଷ ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତିରେ ଋଷି ଆହୁରି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଋଷି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଗଲି ଭଦ୍ରେ, ତୁମ ସ୍ୱଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ତଥା ବିଚାରବତୀ। ତେଣୁ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରାଗ 2 ଗୁଣ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିନେଇଥିଲେ। ମୁନିଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନାବର ଚତୁର୍ଦିଗ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ ଆକୁଳ ଭାବରେ କହିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁନିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାଭାଗ, ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସମୟସୀମା କେତେ?
ମୋତେ ଭୋଗ କଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ପଥରେ ଚାଲିଯିବେ। ମୁଁ ହେବି ଗର୍ଭବତୀ। ଏ ସଂସାରକୁ ତଥା ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା ଦେଖି ସ୍ନେହାଦ୍ର ସ୍ୱରରେ ମୁନି କହିଲେ, ଆଜି ମୋତେ ପ୍ରେମଦାନ କରି ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦେବଗଣ ଭିତରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବ। ଏହି କ୍ଷଣଠାରୁ ତୁମେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ନୁହଁ, ସୁଗନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧ। ମୁନିଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ନ ଘଟୁଣୁ ମୁନି କହୁ କହୁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟ ପରି ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଧୂସର ଶରୀର ଧାରଣ କଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସିନା ହେଇଯିବ, ପବନର ସ୍ପର୍ଶରେ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଖେଳିଗଲା ତାହା ଏକ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ହେ ମୁନି, ଯଦି ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବେ ଏବଂ ମୋର କୁମାରୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଯଦି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ଯଦି ଏପରି ହୋଇପାରିବ ତେବେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରି କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା କହୁଛି, ମୁଁ ସିନା ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ କୁମାରୀତ୍ୱ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର ପରିଣାମ କିଏ ଭୋଗିବ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ହେବି, ମୋର ଯେଉଁ ବଦନାମ ହେବ ତା ପରିଣାମ କିଏ ଭୋଗିବ? ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଋଷି ତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପରାଶର ଋଷି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟେ ବି ଜନ୍ମ କରିବ ସେଟା ବି କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ବି ତମର ଜନ୍ମ ହେବ ନା ସିଏ ପରିପକ୍ୱ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ମୁନି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରେମଦାନ କରି ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବିତି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଜାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯାହାକି ତାର ନିଶ ଥିଲା, ଦାଢ଼ି ଥିଲା, ଆଉ ଚାଲି ବୁଲି ବି ପାରୁଥିଲା। ଏକ ନିର୍ଜନ ଟାପୁରେ ମଧ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମାତା, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦିଗ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଯିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେବେ ବି ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ନାଁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଯିବି। ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କର ସେଇ ପୁତ୍ରଟି ଯମୁନା ନଦୀର ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେହେତୁ ସେ ଜାତ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଟି ଯେଉଁ ମାନେ କଳା ଟିକେ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ, ଯାହାକି ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ବେଦବ୍ୟାସ ବା ବ୍ୟାସଦେବ। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ତାଙ୍କର ମୂଳ ନାମ, ଯେହେତୁ ସିଏ ବେଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ବେଦବ୍ୟାସ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମା ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ବହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଙ୍କର କିଛିଟା ଅଭିଶାପ ଯେଉଁ ଥିଲା ତା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଏଇ ଭାଗଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମନକୁ ଆସିଥିବ, ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।